Hello students, welcome to Hiba Max 11th Standard Business Max Chapter 2 Algebra Exercise 2.5 in the video பார்க்கலாம். Fourth question by the principle of mathematical induction prove the following அப்படின்னு இருக்கும் இல்லையா. So fourth question அதில் பார்க்கலாம். 1 plus 4 plus 7 up to 3n minus 2 is equal to n into 3n minus 1 by 2 for all n is an element of natural number அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட பெல் ஐகான் செலக்ட் பண்ணிடுங்க அண்ட் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்லையும் ஷேர் பண்ணிடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் கிவன் எப்படி எழுதலாம்னா let p of n is equal to 1 plus 4 plus 7 up to 3n minus 2 is equal to n into 3n minus 1 divided by 2. Step 1 என்ன அப்படின்னா put n is equal to 1. So in the equation n is equal to 1 substitute பண்ணலாம். 3 into 1 minus 2 is equal to 1 into 3 into 1 minus 1 divided by 2. 3 1s are 3, 3 minus 2 1. 1 is equal to 1 into 3 1s are 3, 3 minus 1 2 divided by 2. 2 cancel பண்ணிட்டோம்னா 1 equal to 1. இப்போ இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஆன பிறகு நம்ம என்ன எழுதலாம்னா therefore p of 1 is true அப்படின்னு எழுதிடலாம். So first step முடிஞ்சது. அடுத்த step 2. Step 2 என்னன்னா let us assume that p of k is true. p of k is true அப்படின்னா நம்ம ஈக்குவேஷன்ல n வர இடத்துல k ன்னு எழுத போறோம். சரிங்களா? 3 into n வரும், அங்க k ன்னு மாத்திக்கணும், which is equal to n into 3n. அப்போ k into 3k minus 1 by 2 and இதை first result எடுத்துப்போம். இதை வச்சுதான் k plus 1 கண்டுபிடிப்போம். அடுத்து step 3. step 3ல என்ன இருக்கும்னா to prove that p of k plus 1 is true. First equation எடுத்துக்கலாம். 1 plus 4 plus 7 plus up to k வர இடத்துல k plus 1. So first 3k minus 2 எழுதிக்கணும். அடுத்த term 3 into k வர இடத்துல k plus 1 minus 2. Clear-ஆ? Which is equal to k into 3k minus 1. அப்போ k வர இடத்துல k plus 1. 3 into k வர இடத்துல k plus 1 minus 1 divided by 2. இதை simplify பண்ணலாம். 1 plus 4 plus 7 up to 3k minus 2 plus இது inside multiple பண்ணோம். அப்போ 3k plus 3 அப்புறம் ஒரு minus 2 இருக்கும், which is equal to k plus 1 into 2k plus 3 1s are 3 minus 1 divided by 2. இப்போ next lineல 1 plus 4 plus 7 up to 3k minus 2 plus 3k 3 minus 2 வந்து 1, so plus 1. இது அடுத்த term, which is equal to k plus 1 into 3k plus 2 divided by 2. 3 minus 1 2 இல்லையா? இப்போ LHS part எடுத்துட்டு நம்ம solve பண்ணலாம். LHS 1 plus 4 plus 7 up to 3k minus 2 plus 3k plus 1. இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி நம்பர் 1ல கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லையா? k into 3k minus 1 by 2. அந்த பார்ட் தான் நம்ம இப்போ எடுத்து எழுதிக்கிறோம். k into 3k minus 1 divided by 2 plus 3k plus 1. இப்போ இது காமனாக எதுவுமே இல்லை, ஸோ 2 வந்து மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம். இது கூட எல்சிஎம் எடுக்க போகிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் லைன் எப்படி இருக்குன்னா k into 3k minus 1 plus 2 times of 3k plus 1 ஆகும் divided by 2. எல்சிஎம் மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ நெக்ஸ்ட் லைனில் வந்து k inside மல்டிபிள் பண்ணலாம். 3 into k square minus k 1s are k plus 2 3s are 6 into k plus 2 1s are 2 divided by 2. இப்போ இதை சால்வ் பண்ணோன்னா 1 by 2 காமனாக வெளியே எடுத்துடலாம். 3 times of k square plus 6k minus k, அப்போ plus 5k plus 2. இப்போ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும். 3 2s are 6 ரெண்டாக பிரிக்கணும். 3 2s are 6 ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம். 3ஆல் மல்டிபிள் பண்ணால் 3ஆல் டிவைடும் பண்ணும், கேன்சல் பண்ணால் 1. ஸோ இதோட டேர்ம் எப்படி இருக்குன்னா k plus 1 இன்னொன்று 3k plus 2. 3k plus 2 and இதுதான் நம்மளோட ப்ரூஃபும் கூட இல்லையா? k plus 1 into 3k plus 2 divided by 2 is equal to RHS. Statement எழுதணும் இல்லையா? Therefore p of k plus 1 is true
whenever P of k is true. Therefore, P of n is true for all n is an element of natural number. நம்ம எழுதிட்டாலே போதும். Understand of the sum. Next question, fifth one பாருங்க. 3 power 2n minus 1 is divisible by 8 for all the n belongs to natural number. Solution la first let P of n is equal to 3 power 2n minus 1 அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். Step 1, substitute n is equal to 1 and இது வந்து divisible by 8 வரணும் இல்லையா? வேணா எழுதிடலாம் is divisible by 8. So step 1 என்ன? Substitute n is equal to 1. இதை நான் n வந்து இங்க 1 substitute பண்ண இது divided by 8 வருதா பார்க்கணும். 3 power 2 n இருக்கிற இடத்துல 1 minus 1. So 3 square minus 1, 2 ones are 2. அப்போ 9 minus 1 which is equal to 8. 8 வந்து 8 ஆல divisible ஆகும். Therefore P of 1 is true. Clear? Next என்ன பண்ணலாம்னா இங்க வேணா 8 is divisible by 8 அப்படின்னு எழுதிடுங்க. அடுத்த லைன்ல P of 1 is true ன்னு எழுதிடலாம். அடுத்த step 2 என்ன பண்ணும்? Step 2, let us assume that P of k is true. So P of k வந்து true ன்னு நான் வந்து assume பண்ணிக்கிறேன். அப்போ 3 power 2 into k minus 1 is divisible by 8. அப்போ இதை நான் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா 3 power 2k minus 1 is equal to 8 into c. அதாவது இது 8 ஓட ஏதோ ஒரு மல்டிபிள் கரெக்டா? அப்போ நான் வந்து இப்போ 3 power 2k மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா 8c minus 1 அந்த சைடு வந்து plus 1 வரும். இதுதான் நம்பர் 1 எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா இதை தான் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் இதில். Step 3, to prove that P of k plus 1 is true. So நம்ம statement என்ன? 3 power 2 into k இருக்கிற இடத்துல இப்போ k plus 1 வரணும் minus 1. இது வந்து divisible by 8 நான் பார்க்கணும் இல்லையா? is divisible by 8. இப்போ நான் இந்த term எடுத்துக்கிறேன். 3 பவரில் 2 into k plus 1 minus 1. ஸோ LHS மட்டும் எடுப்போம் இல்லையா? அது மாதிரி இந்த டேர்ம் மட்டும் எடுத்துட்டு ஆன்சர் 8 ஆல் டிவைட் ஆகுதா நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ 2 இன்சைட் மல்டிபிள் பண்ணுங்கள். 2 into k plus 2 minus 1. இப்போ இது ரெண்டாக பிரித்து எழுதலாம். 3 power 2k into 3 power 2 minus 1. 3 power 2k இருக்குது பாருங்கள். இந்த 3 power 2kக்கு பதிலாக நம்ம அங்கே ஒரு டேர்ம் கண்டுபிடிச்சோம் பாருங்கள். ஃப்ரம் 1ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லையா? அதை நான் எழுதியிருக்கேன். சைட்லேயும் ஃப்ரம் 1ன்னு எழுதிடுங்க. அண்ட் 3 ஸ்கொயர் 9ன்னு மாறிடும் minus 1. 9 inside multiple பண்ணுங்க. 9 8s are 72c plus 9 1s are 9 minus 1. So which is equal to 72c plus 9 minus 1 8. இது ரெண்டுமே 8 ஆல divisible ஆகும். 8 காமனா எடுத்தோம்னா 9c plus 1 மட்டும் கிடைக்கும். Which is divisible by 8 இல்லையா? அது எழுதிக்கலாமா? Which is divisible by 8. Therefore P of k plus 1 is true whenever P of k is true. Therefore P of n is true for all n is an element of natural number. Understand of the sum? ஏதாவது doubt இருந்தா மறக்காம comment section ல கேளுங்க. Thank you so much for watching.